सो विधान सभा तो जिथे बैठ के साडी तकदीर लिखी जाती है, मेरे कहने तो भाव विधान सभा ये मतदान करना है। अगर गलती कर गए तो मगरों पछतावा रहिंदा है। सो इस करके 20 फरवरी नूं बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल वालों गठजोड़ वालों सांझे उम्मीदवार सरदार गुरप्रताप सिंह जी वडाला, जिन्हां दा चोण निशान तकड़ी है, आप तकड़ी ते मोहरा ला के सरदार गुरप्रताप सिंह जी वडाला नूं कामयाब कर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप जिस मकसद लिए इकट्ठे हुए हाँ, जिहड़ा समझौता होया है बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल नूं असीं यकीन दिवाउणा कि गुरप्रताप जी नूं इत्थों जिता के भेजीए। ये जिस तरह मेरे तो पहला सिंदरपाल जी बहुत ही विस्तार नाल दस के गए हैं कि बहुत हुशियार रहना कि जो पार्टियां इस देश के संविधान को खत्म करना चाहदियां हैं, असीं उहदे ते ही ज़्यादा पहरा देना, असीं ये होण नहीं देना चाहते। क्योंकि जो सैकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, असीं उन्हां दी पहचान सानूं नाल ही कराई जाते हैं। और असीं ये सोचना कि जे ये संविधान ना रहा तो आपां नूं किसी नूं भी कोई हकूक नहीं मिलणगे। तो जिहड़ा सदियां पुराना सिस्टम सी वो लागू करना चाहते हैं, जिन्हों कहते हैं कि गुलामी वाला सिस्टम। अज असीं इहो ही अपील भी करते हैं कि श्रोमणी अकाली दल के आगुआं नूं सरदार गुरप्रताप सिंह वडाला जी नूं ये यकीन भी दिवाउने हैं कि उन्होंने बहुत सारी गिनती बहुत गिनती जिता के भेजा। सीनियर BSP आगू पंडाल विच बैठे सत्कारयोग साथी मेरियां भैणां, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा। श्री अकाली दल का BSP गठजोड़ का प्रोग्राम आ। अज सरदार गुरप्रताप सिंह वडाला जी अपने कोल पहुँच रहे हैं चंद मिनटां दे विच, ते आपां उन्हां दे स्वागत लई ते अपना इत्थे श्रोमणी अकाली दल का जिहड़े दफ्तर का उद्घाटन हो रहा जी, उहदे करके आपां इकट्ठे होए हैं। ते असीं अपील करते हैं सारे साथियों नूं कि आपां वध तो वध वडाला साहब का साथ दईए, क्योंकि साडे वो जिहड़े नेता ईमानदार नेता आ, बहुत वधिया इंसान आ, वो साडे लई काम कर रहे। पहलियां पार्टियां आ, तुहानूं भी पता सानूं भी पता है भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना पिंडां दे विच ना शहरां दे विच। विरोधी पार्टियां कोई सानूं दिल्ली का मॉडल दसदा, कोई सानूं कोई मॉडल दसदा, पर साडे कोल साडा खालसियां दा महाराजा रणजीत सिंह दा मॉडल मौजूद। श्री आशा राम जी का, जिन्हों ने बहुत ही बड़मुले विचार रखे ਅਤੇ भरोसा दबाया कि सारे सत्कारयोग मानयोग भैनों ते भरावो, मैं देखो जी कदे कोई स्पीच नहीं की, पर इन्ना जरूर कहांगी भी जेड़ा अकाली दल और BSP का गठजोड़ होया है ना, पहला तो मैं उहदियां सारियां नूं बहुत बहुत बधाइयां दिंदी हां। उस तो बाद जी मैं सारे वोटरां नूं अपील करदी हां, गुरप्रताप सिंह वडाला जी उन्हां बारे मैनूं कुछ दस्सण दी जरूरत नहीं है। उन्हां दे कीते होए काम बोल रहे आ बिलगे विच, ठीक है जी। वो कोई देखे या ना देखे, देख के अखां मिटण वाली गल हो गई, ठीक है। 5 साल कांग्रेस सरकार आई, तुसी आप ही देख रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहती पर मैं बोलदी हाँ, क्योंकि एक लेडीज विंग इहो लई स्पीच कर सकता है। मैनू किसी का कोई इदां दा है नहीं, मैं तो खुल के कहांगी भी जो वडाला साहब जी कर गए ना इस पिंड लई, वो कोई नहीं कर सकता। और मैं तह दिलों MLA वडाला साहब जी का बहुत बहुत गठजोड़ होया, ये बहुत पहलों हो जाना चाहिए सी। अजे तक किसी लीडर ने पूरी नहीं की। घाट की आ साडे पिंड दे अंदर कॉलेज बनना चाहिए साडे बच्चों लई, कि साडे बच्चे कई साडे बड़े बड़े दिमागों वाले बच्चे आ किसी काम दे नहीं रहिंदे। मेरे वीरो, ये आपां वडाला साहब नूं जिता के भेजीए और ये गल पक्की कराइए कि साडे पिंड दा जरूर कॉलेज बनना चाहिए। मैं इन्ने शब्द कहता होया सारी संगत को
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕੂਲਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਿਲਗੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਆ। ਬੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਲੀਡਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਗਰ ਆ ਜਿਸ ਨੇ 78 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸક્ષਮ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਚੁਆਇਸ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੇਤੂ ਪਾਰਟੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਵੇ। ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗਠਨ ਹੈ। ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ